Going to see the topic on data arrangements and blood relation. This topic comes under logical reasoning. So first we will see what is data arrangement. In data arrangement, they'll give data and also clues. We have to arrange the data using that clues. That is called data arrangement. We have three types. First type is linear arrangement. உங்களுக்கு linearனு பார்த்த உடனே தெரிஞ்சிருக்கும். That shape of that arrangement will be like line மாதிரி இருக்கும். Either horizontal or vertical. இது ரெண்டுமே linear arrangement தான். Like horizontalக்கு எப்படி questions வரலாம் அப்படின்னா 4 girls or 5 girls sitting on a bench. இந்த மாதிரி questions கேட்டா அது linear arrangement. Horizontal நம்ம வந்து arrange பண்ணணும். Like verticalக்கு example 5 boys compete in a race or swim பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க. Like swimming competition or running race. இது எல்லாமே வந்து vertically arrange பண்ணணும். So இந்த two arrangements தான் இந்த shape தான் நமக்கு linear arrangement ன்னு சொல்றாங்க. So first we will see one question. Read the following information and answer the questions below. 6 swimmers A, B, C, D, E, F compete in a race. The outcome is as follows. So they have given 6 members, 6 swimmers. So first we will draw 6 arrangement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. இங்க swim பண்ணி போறாங்க. So கண்டிப்பா vertically தான் நம்ம arrange பண்ணணும். And we'll see the first clue. Exactly 2 swimmers finish ahead of B. What is mean by ahead? Ahead of B, which means B க்கு முன்னாடி, ahead means முன்னாடி ரெண்டு பேர் இருக்காங்க. அதுதான் first clue ஓட meaning. அப்ப நம்ம B வந்து place பண்ணிக்கலாம். B வந்து இங்க for example இங்க place பண்ணிக்கலாம். So B க்கு முன்னாடி ரெண்டு பேர் இருக்காங்க. And the next clue is only 2 swimmers separate E and D. ரெண்டு பேரு E யும் D யும் separate பண்ணணுமாமா. E D க்கு நடுவுல 2 members இருக்கணும்னு சொல்றாங்க. இப்போ நம்ம place பண்ணலாம். E இங்க D நடுவுல 2 members இருக்காங்க. உங்களுக்கு question இருக்கலாம், ஏன் நம்ம B இங்க place பண்ணோம், நம்ம வந்து B இங்க place பண்ணிட்டு முன்னாடி ரெண்டு பேர் இருக்காங்கன்னு சொல்லலாமே அப்படி நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். at the end of the day நமக்கு இங்க தான் B place ஆற மாதிரி வரும். because E க்கும் D க்கும் நடுவுல 2 members இருக்கணும். நீங்க இங்க B போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ED போட முடியாது. ஓகே, சோ அதனால நம்ம B தூக்கி இங்க போட்டிருக்கோம். நீங்க என்னதான் லைக் அரேஞ்ச் பண்ணி பார்த்தாலும் கடைசியா B இங்க வர மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. For this clue, only 2 swimmers separate E and D. We have two possibilities. One is we have to place E and then D here. And the next possibility is we can place D here and E here. Two possibilities. Now we'll go to third clue. A is behind D and D. So behind means back. So A is behind D and D. D. So here we have to place A. Last position A. And the next clue is B is ahead of E with one swimmer in between. So now we have to see which possibility is proved by seeing this clue. B is ahead of E. B is ahead of E. But here in this possibility E is ahead of B, so this will not come. So B is ahead of E. B is ahead of E, so this possibility will come. We can eliminate this possibility. And the last clue, F is ahead of D, which means F is ahead of D. Like this we have to place. So obviously the first place will go for F. So remaining one swimmer we have already placed A, B, D, E, F. The one more is C, remaining person C. So yeah, we have done with the arrangement. Now we can recheck with the clues whether we have proved all the clues or not. Exactly 2 swimmers finished ahead of B. Yeah, exactly 2 swimmers F and D finished ahead of B. And the next clue is only 2 swimmers separate E and D. Only 2 swimmers separate E and D. And the third clue is A is behind D and D. D க்கும் E க்கும் பின்னாடி தான் A இருப்பாங்க. Yeah, we have proved. And fourth clue is B is ahead of E with one swimmer in between. B is ahead of E. E க்கு முன்னாடி B இருக்காங்க, நடுவுல ஒரு swimmer இருக்காங்க. ஓகே, இதுவும் ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு. லாஸ்ட் F is ahead of B. F D க்கு மேல F இருக்கணும்னு சொல்லிருக்காங்க, அதுவும் ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு. சோ இதுதான் ப்ராப்பர் அரேஞ்ச்மெண்ட். ஏன் இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் வரல அப்படின்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். ஆப்வியஸா இந்த fourth clue வந்து ப்ரூவ் ஆகல. B is ahead of E ன்னு கொடுத்திருக்காங்க, ஆனா E ahead இருக்கு, சோ இது வராது. அந்த மாதிரி நீங்க எலிமினேட் பண்ணிட்டே வரணும். ஓகே, இப்போ நம்ம ஆன்சர் பண்ணலாம் அந்த ஃபாலோயிங் क्वेश्चंसக்கு. Who stood fifth in the race? Fifth யார் இருக்காங்க? 1 2 3 4 5. So fifth placeல E இருக்காங்க. So the answer will be E. Next question, how many swimmers separate A and F? A க்கும் F க்கும் எத்தனை பேர் இருக்காங்க நடுவுல? A க்கும் F க்கும் ரெண்டு பேருமே அந்த எட்ஜ்ல இருக்காங்க. So middleல 4 members இருக்காங்க. So answer will be 4. Yeah, we have done with the questions. Arrangement copy பண்ணிட்டு then copy this question.
questions. Next type of arrangement is circular arrangement. உங்களுக்கு ஹெட்டிங் பார்த்தாவே தெரியும். லைக் லீனியர்னாலுமே ஒரு லைனா இருக்கும்னு தெரிஞ்சிருக்கும். சர்க்குலர்னா which means circle type of arrangement தான் இந்த arrangement. ஸோ எப்படி questions வரலாம்னா 6 members sitting like a circle. ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து சர்க்கிள்ல உட்காந்துட்டு இருக்காங்க, சர்க்கிள் ஃபார்ம்ல அந்த மாதிரி சொல்லலாம். அண்ட் ஆல்சோ ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் சிட்டிங் இன் அ டைனிங் டேபிள், சர்க்குலர் டைனிங் டேபிள், இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்பாங்க. ஸோ இப்போ ஒரு கொஸ்டின் பார்க்கலாம். PQR STUV and W are sitting in a circle and are facing the center. Following information is also known. Okay. ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் திங் என்ன அப்படின்னா லெஃப்ட் ரைட் நீங்க மெயினா பார்க்கணும். எல்லாத்துக்குமே லெஃப்ட் ரைட் குழப்பம், லைக் கன்ஃபியூஸ் ஆகும்ல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொஸ்டின்ல ஃபேசிங் த சென்டர்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா அவங்க வந்து இந்த சென்டரை பார்த்து உட்காந்துட்டு இருக்காங்க, எல்லாருமே இந்த டைரக்ஷன்ல உட்காந்துட்டு இருக்காங்க. அப்ப வந்து லெஃப்ட் ரைட் எப்படி இருக்கும்? லெஃப்ட் ரைட் இப்படிதான் இருக்கும், இப்படி உள்ள பார்த்து உட்காந்துட்டு இருந்தா. இதுவே அவுட் சைடு சர்க்கிள்ல வந்து ஆப்போசிட்டா உட்காந்துட்டு இருக்காங்க, இப்படி திரும்ப உட்காந்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா லைக் அப்படியே சேஞ்ச் ஆகும், ரைட் லெஃப்ட் இந்த மாதிரி மாறும்ல. சோ இதுல வந்து நீங்க பார்க்கணும் லைக் அவுட்வர்ட்ஸ் தி சென்டர் ஆர் ஃபேசிங் டுவர்ட்ஸ் தி சென்டர். இந்த வேர்ட் நீங்க கேர்ஃபுல்லா நோட் பண்ணுங்க क्वेश्चनல. இட் இஸ் ஆல்சோ ஃபார் லீனியர் அரேஞ்ச்மெண்ட். லீனியருக்குமே அதேதான். இப்போ 2 மெம்பர்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டீச்சர் ஸ்டாண்டிங் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அப்ப டீச்சருக்கு இது ரைட் லெஃப்டா இருக்கும், ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இது லெஃப்ட் ரைட்டா இருக்கும். ஆப்வியஸா ஆப்போசிட்டா இருக்கும், நீங்க கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க. லைக் டீச்சருக்கும் இது லெஃப்ட் ரைட், ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் லெஃப்ட் ரைட்னு வராது. பிகாஸ் டீச்சர் ஃபேசிங் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரைட், அப்போ அப்படியே ஆப்போசிட்டா மாறும். இதெல்லாமே நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், எத்தனை மெம்பர்ஸ் இருக்காங்கன்னு ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க. 8 members, ரைட்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வில் ட்ரா a circle. So 8 membersனால first you have to split the circle into 8 parts. எப்பயுமே எவ்வளவு மெம்பர்ஸ் இருக்காங்களோ அதை வந்து பிரிச்சிருங்க. லைக் 6 membersனா 6ஆ இதை பிரிச்சிருங்க. அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து பாசிபிலிட்டி செக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும். ஸோ இப்போ நான் 8 பார்ட்ஸை பிரிச்சிடுறேன். இப்போ 8 பார்ட்ஸ் பிரிச்சாச்சு. இப்போ நம்ம க்ளூ படிச்சு நம்ம வந்து பிளேஸ் பண்ணலாம் எல்லாத்தையுமே. ஃபர்ஸ்ட் க்ளூ, P is second to the right of T, who is the neighbor of R and B. P is second to the right of T. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இங்க T பிளேஸ் பண்றேன் அப்படின்னா T யோட செகண்ட் ரைட்ல P இருக்காங்க. இது T யோட ஃபர்ஸ்ட் ரைட், இது செகண்ட் ரைட். ஃபர்ஸ்ட் இது பண்ணி குட்டியா எழுதிக்கோங்க, ரைட் லெஃப்ட். இந்த மாதிரி உங்களுக்கு டவுட் இருக்கு அப்படின்னா நீங்க குட்டியா எழுதி வச்சுக்கோங்க. இப்போ T யோட செகண்ட் ரைட்ல P இருக்காங்க, இது ஃபர்ஸ்ட் ரைட், இது செகண்ட் ரைட். ஸோ நான் இங்க P பிளேஸ் பண்றேன். இன்னொரு க்ளூ என்ன அப்படின்னா இது வந்து செகண்ட் க்ளூ வந்து T யோட இன்ஃபர்மேஷன். லைக் T க்கு அப்புறம் தானே கொடுத்திருக்காங்க. P is second to the right of T, இது பிளேஸ் பண்ணியாச்சு. ரைட் ஆஃப் T, செகண்ட் ரைட் ஆஃப் T, P பிளேஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ T யோட இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷன் என்ன அப்படின்னா T who is the neighbor of R and B. T பக்கத்துல வந்து RB இருப்பாங்க, நெய்பர்ஸ் வந்து RB தான். இப்போ நமக்கு தெரியாது எய்தர் R இங்க இருக்கும் இல்ல இங்கேயும் இருக்கலாம், இங்க V இருக்கும் இல்ல இங்கே V இருக்கலாம், நமக்கு தெரியாது கன்ஃபார்மா இல்ல. சோ நம்ம இப்படியே வச்சிருக்கலாம். போக போக க்ளூஸ் படிக்க எங்க வரும் நம்ம கன்ஃபார்மா தெரிஞ்சிடும். நெக்ஸ்ட் க்ளூ, S is not the neighbor of P. S பக்கத்துல கண்டிப்பா P பக்கத்துல கண்டிப்பா S வராது. லைக் Sம் Pயும் நெய்பர்ஸ் கிடையாது, அது சொல்லிட்டாங்க கன்ஃபார்மா. சோ ரிமைனிங் 3 பிளேஸ்ல தான் நமக்கு S வரும். நெக்ஸ்ட் க்ளூ, V is the neighbor of U. V is the neighbor of U. இப்போ நீங்க இங்க V பிளேஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பா U போட முடியாது. பிகாஸ் இங்க P இருக்கு, இங்க T இருக்கு. அப்ப நீங்க எப்படி U போடுவீங்க? சோ நமக்கு ஆப்வியஸா இங்க தான் V வரும். இங்க V, you can place U here. இப்போ யூவும் பியும் நெய்பர்ஸ் ஆயிட்டாங்கல்ல, அப்ப ரிமைனிங் கண்டிப்பா இங்க ஆர் வருவாங்க. இப்போ நமக்கு கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு, ஆர் இங்க, வி இங்க, வியோட நெய்பர் யூ இங்க. ஓகே, இப்போ ரிமைனிங் நமக்கு 3 பிளேசஸ் இருக்கு. கண்டிப்பா இந்த 3ல வந்து இங்க எஸ் வராது. ஸோ இந்த ரிமைனிங் 2 பிளேஸ்ல தான் எஸ் வரும். நெக்ஸ்ட் க்ளூ, கியூ இஸ் நாட் பிட்வீன் எஸ் டபிள்யூ. எஸ்ஸுக்கும் டபிள்யூக்கும் நடுவில் கியூ வர மாட்டாங்க. ஓகே, இப்போ எஸ்ஸுக்கும் டபிள்யூக்கும் நடுவில் கியூ வர மாட்டாங்க. நீங்க இங்க எஸ் போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா இங்க டபிள்யூ போடுற மாதிரி ஆயிரும், இங்க கியூ வர மாதிரி ஆயிரும். ஸோ இது வந்து wrong ஆயிடும். So we can place S here and W here, Q here. Last clue, W is not between U and S. W is not between U and S. இப்போ எல்லாமே ப்ரூவ் ஆகுதான்னு பாருங்க. S க்கும் W க்கும் நடுவுல Q வரல. ஓகே, வரல. அண்ட் ஆல்சோ இங்க S வரக்கூடாது, நம்ம S இங்க போடல, அதுவும் ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு. லாஸ்ட் க்ளூ, U க்கு S க்கும் நடுவுல W வரக்கூடாது, U க்கும் S க்கும் நடுவுல W வரல. ஓகே, இப்போ எல்லா க்ளூமே ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு. இது ஒரு பாசிபிலிட்டி, இது வரலாம். ஒன் மோர் பாசிபிலிட்டியும் இருக்கு. எல்லா க்ளூஸும் ப்ரூவ் பண்ற இன்னொரு பாசிபிலிட்டியும் இருக்கு, அதுவும் நான் சொல்றேன், நோட் பண்ணிக்கோங்க. கீழே எந்த சேஞ்சஸுமே இல்ல. 8 பார்ட்ஸ்ல கீழே எந்த சேஞ்சஸுமே இல்ல. U, V, T, இங்க P, இங்க R, இந்த எந்த சேஞ்சஸும் இல்ல. இந்த 3 மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணாலுமே நமக்கு க்ளூ ப்ரூவ் ஆகும். என்ன அப்படின்னா S, W, Q. இது பாருங்க, இப்ப நம்ம அப்படியே ஆப்போசிட்டா போட்டிருக்கோம். இங்க Q, S, W போட்டிருக்கோம், இங்க S, W, Q போட்டிருக்கோம். இந்த பிளேஸ்ல S வரக்கூடாது, அது ரெண்டுலயுமே ப்ரூவ் ஆகுது. ஓகே, அண்ட் இந்த 2 க்ளூ ப்ரூவ் ஆகுதான்னு பாத்துக்கோங்க. S, W க்கு நடுவுல Q வரக்கூடாது, S க்கு W க்கு நடுவுல Q வரல. ஓகே, U க்கு S க்கு நடுவுல W வரக்கூடாது, U க்கு S க்கு நடுவுல W வரல. சோ இந்த 2 பாசிபிலிட்டியுமே இந்த क्वेश्चनக்கு வரும்.
ஓகே, இந்த ரெண்டு பாசிபிலிட்டியுமே காப்பி பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் பேர்ஸ் ஆர் நாட் நெய்பர்ஸ்? யார் நெய்பர்ஸ் இதுல இல்லைன்னு கேக்குறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆர்வி செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஆர்வி நெய்பர்ஸ் இல்லையா? ஆரும் வியும் நெய்பர்ஸ் இல்ல. யா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் ஏ தான் கரெக்ட் ஆன்சர். வில் செக் வித் பிசிடி. நம்ம மூணுமே செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். இது ரொம்ப ஈஸி. ஆர்வி நெய்பர்ஸ் இல்ல அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஈஸியா சொல்லலாம். வை? பிகாஸ் கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. கொஸ்டின்லேயே ஹூ இஸ் நெய்பர் ஆஃப் ஆர்வி, ஸோ டி ஆர்வி இங்கே தெரிஞ்சு போச்சு. கண்டிப்பா ஆரும் வியும் நெய்பர் இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் க்ளூலேயே நம்ம பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சிரும். அண்ட் ஆல்சோ நீங்க ரீசெக் பண்ணிக்கலாம் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் வச்சு. ஸோ இப்போ யூவி செக் பண்ணி பார்க்கலாம். யூவி நெய்பர்ஸ் தான், ஆர்பி நெய்பர்ஸ் தான், கியூடபிள்யூ வந்து இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் வச்சு பாத்தீங்கன்னா இது நெய்பர்ஸ் பக்கத்துல இருக்கு. அதுவே இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா நெய்பர்ஸ் கிடையாது. ஸோ ரெண்டு ஆப்ஷன் மேபி வரலாம். ஆர்பி தான் கன்ஃபார்ம் ஆன்சர். பட் கியூடபிள்யூ வந்து ஒரு பாசிபிலிட்டியில வந்து வரலாம், இன்னொரு பாசிபிலிட்டியில வந்து கியூ அண்ட் டபிள்யூ நெய்பர்ஸ் கிடையாது. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், ஹூ இஸ் டு த இமிடியேட் ரைட் ஆஃப் வி? இமிடியேட் ரைட் ஆஃப் வி யார் இருக்கா? டி. இமிடியேட் ரைட் ஆஃப் வி வந்து டி இருக்காங்க. ஸோ டி தான் ஆன்சர். அவ்வளவுதான். தட்ஸ் ஆல் அபவுட் த கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, நான் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறேன். அதுக்கு நீங்க ஆன்சர் நீங்க கண்டுபிடிங்க. ஐ வில் நாட் கிவ் த ஆன்சர். ஸோ த கொஸ்டின் இஸ், ஹூ இஸ் the third right of R? Third right of R. Who is the third right of R? இதுக்கு நீங்க கண்டுபிடிங்க. Okay, yes, we have done with two arrangements. One is linear, the other one is circular. The third type of arrangement is distribution arrangement, or else we can say multi-dimensional arrangement, because multi-dimensional means they'll be giving hexagonal table, like circle இல்லாம linear இல்லாம இருக்கிற எல்லா arrangementsமே வந்து மல்டி டைமென்ஷனலுக்கு கீழே வரும் அந்த ஷேப்ஸ் எல்லாமே. அது இல்லாம டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சொல்லலாம். டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எப்படி இருக்கும்னா, இதான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சம். ஈச் ஆஃப் த 4 persons A, B, C, D wear a different colored shirt, red, pink, blue and white. A has red shirt, D does not have pink shirt, C wears white shirt. Match the shirt colors with the right persons. Yeah, நமக்கு வந்து தேர்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்து ரெண்டு இருக்கு. ஒன்னு மல்டி டைமென்ஷனல், அது ஒன் இஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். மல்டி டைமென்ஷனல்னா லைக் சர்க்கிள் இல்லாம லீனியர் இல்லாம மற்ற ஷேப்ஸ் எல்லாமே லைக் ஹெக்ஸாகோனல், ஆக்டகோனல், பென்டகோனல் இந்த மாதிரி இருக்க அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து அது கீழே வரும். டிஸ்ட்ரிபியூஷன்னா அவங்க இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருவாங்க. லைக் எக்ஸாம் கொஸ்டின்ல வந்து இவ்வளோ பர்சன்ஸ் சொல்லிட்டு அந்த பர்சன்ஸ் வந்து இவ்வளோ ஃப்ரூட் கன்சியூம் பண்றாங்க, லைக் பனானா ஒருத்தவங்களுக்கு, அந்த மாதிரி அவங்க வந்து சில க்ளூஸ் கொடுப்பாங்க டைரக்டா, சில க்ளூஸ் வந்து இன்டைரக்டா இருக்கும். நீங்க வந்து அதெல்லாம் பார்த்து யூ ஹேவ் டு டிஸ்ட்ரிபியூட் ஃபார் ஈச் பர்சன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 4 colors they have given: red, pink, blue, white. And first clue is A has a red shirt. Directly they have given. So A, red. D does not have a pink shirt. So D does not. இது direct clue தான். But D க்கு வந்து pink வராதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. Third clue is C wears white shirt. C க்கு white னு அவங்களே சொல்லிட்டாங்க. ஓகே. D க்கு வந்து வராதுன்னு சொன்னாங்கல்ல, அப்போ அந்த கலர் வந்து it goes for B. So B wears pink shirt. Remaining one color blue. D wears blue shirt. இவ்வளவுதான். இந்த கொஸ்டின் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு. பட் இதுதான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொஸ்டின் மாதிரி. லைக் இந்த மாதிரி இவ்வளவு பர்சன்ஸ்னு கொடுத்துருவாங்க, அவங்களுக்கானது வந்து இதெல்லாம் சொல்லிடுவாங்க. by using that clues you have to distribute for each person. இதுதான் distribution. Okay.